இந்த 20 வருஷத்துல யாரையாவது கை கட்டிருக்காங்க? இது கொஞ்சம் போட்டு விடுறியா ப்ளீஸ்? என்ன மாமி அப்படி நிக்கிறேன்? உடனே சொல்றேன், கொஞ்சம் போட்டு விடுங்களேன். വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എക്സാം JK. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപേഷൻ മുഗി എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ജേർണി പോലെയാണ് ശരിക്കും ആ മൂവി അല്ലേ? അതായത് കറക്റ്റ് ഇന്റർവെൽ പഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതും ഒരു ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കൂടിയായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ആള് നമ്മുടെ ജെമിനി ഗണേശൻ സാർ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് എന്റെ വൈഫിനെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്, ഇനി ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാ മതി എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ആൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ട്രബിള് കൂടും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരൊറ്റ റോള് നിന്നാ മതി. ഇനിയിപ്പോ എന്താ സംഭവം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ, എല്ലാരും ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ് ആളുകൾ. അതിന്റെ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ കുട്ടി ഒഴികെ വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ? കാരണം അത്രയും കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ആളിങ്ങനെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും അത്രയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫഷനും ചെയ്യാനുണ്ട്. അതാണ് സംഭവം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയാ, എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കണം, നമ്മള് മായാമോഹിനി മൂവി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആ സിനിമക്കൊരു എന്താ പറയാ, കമേഴ്ഷ്യലി ഹിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനെന്നൊരു പേഴ്സണൽ പ്രേക്ഷകന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സിനിമ. കാരണം അതിലൊരു ഇമോഷണൽ കണക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കെട്ടിയ വേഷത്തിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റോറിക്ക് ഒരു ഇമ്പാക്ട് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ ആ ഒരു കഥ കാണിച്ചു തന്നു. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് സംഭവിച്ചത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നില്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ? സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ഇമോഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഇല്ല, സ്റ്റാർട്ടിങ് അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി ബിജുമേനോൻ റോള് കുറച്ചും കൂടി അധികം കൊടുത്തിട്ട് സമയം എങ്ങനെ കഥ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ചിലപ്പോ അത് ആ ഒരു മൂവി ആയിട്ട് മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ബിജുമേനോന്റെ കഥ മാത്രം നല്ല കോമഡി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അതിനിടക്ക് ദിലീപ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലോട്ട് പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ കഥ മാറി വേറൊരു രീതിയിൽ പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റർ ഓറിയന്റഡ് ക്യാരക്ടർ അല്ല വരുന്നത്. ഇവിടെ നടന്ന ആ ഒരു കറക്റ്റ് അപേഷൻ മുഖി എവിടെയാണോ മാറേണ്ടത് അവിടെ തന്നെ മാറി. അതിനു മുന്നേ നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ കണക്ട് തന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താ അറിയോ, ഈ സിനിമയിൽ കുറെ എന്റർടൈൻമെന്റ് എലമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ബോറടി ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്, ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നൊരു സംഭവമില്ലേ, അത് ശരിക്കും ക്യാരക്ടറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എന്തിന് ഈ ഒരാളെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനും ഭയങ്കര ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ തരുന്നുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പുള്ളി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രല്ല, എന്താ പറയാ, അതിനകത്ത് എല്ലാം കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ആ പാട്ടിൽ വരെയും അവർ ആ ഒരു താരാട്ട് പാട്ടിന്റെ ഒരു വൈബ് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ഇവൻ അത് ഭയങ്കര ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പാട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ? അതാണ് സംഭവം. അതാണ് ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് കമേഴ്ഷ്യൽ പാട്ടാണെങ്കിലും, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു കണക്ഷൻ സാധനം നന്നായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ക്ലാസ് ആയിട്ടും മറ്റേതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഫീൽ ചെയ്യാം. എനിക്കറിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, അതിനകത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡയലോഗും കുറച്ചൊരു കുറച്ചൊരു ഓവർഡോസ് ആയിരുന്നു. ഓവറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഓവർഡോസ് ആയിരുന്നു ഇത് സംഭവം. കാരണം ചിലത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുന്ന ആ സമയത്തായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കുറേയധികം ഈ പടം കാണാത്തവരെ ഈ പടത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ പടം കണ്ടവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ പടത്തിനെ കുറ്റം പറയാൻ തോന്നും ചെയ്യും. ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ തിരിക്കണം. എന്തായാലും വട്ട് എവർ ഇതിന് എടുക്കുന്ന എഫർട്ട്, അതിപ്പോ ഏതൊരു ആക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു വേഷം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഈസി. ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് ഗംഭീരായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളല്ലേ സ്റ്റോറി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം ആ ഒരു വേഷത്തില് ആ ഒരു മാൻലിനെസ് ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഫുൾ ഒരു ഫീമെയിൽ ഗെറ്റപ്പ് കൊണ്ടുവരിക, അത് നടത്തത്തിൽ എല്ലാത്തിലും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ടഫുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം. റെഡി? ஒவ்வொரு தவா வரைக்கும் நம்ம 2 பேரும் கிட்டே இருக்கோம். நம்ம 2 பேருக்கு என்னமோ ஒரு பொறுத்து இருக்குது. சாரி இருக்கோம். நான் தான் இருக்கேன். ஐ எம் வெரி சாரி கண்ணகி. கண்ணகி அதான் உன் பேரு. என்னமோ தெரியல, நீ நின்ன அளவுக்கு உன் பேரு மனசுல நிக்கவே மாட்டேங்குது. சரி போ, பாண்டிய மேல உனக்காக வெயிட் பண்றான். என்ன உடனே இல்லையா? டென்ஷன் ஆயிட்டியா? ஒவ்வொரு தவா வரும்போதும் பாண்டிய இல்லையுமே தெரியும். எப்படி தெரியும் கேட்டா, நீங்க தான் சொன்னீங்க என்னைய மாட்டேங்குது. அத நீ ஒழுக்கா வரனா ஒண்ணு மாட்டேங்குது. ஓ நிதானமா சொன்ன, பாண்டி என்ன வரல. சரி இப்படி நீங்க தான் சொன்னீங்க ஓட்ட வாழா முடியும். மாமி படி இறங்கும் போதும் நல்லா இருக்கு, ஏறும் போதும் நல்லா இருக்கு, முன்னழகும் நல்லா இருக்கு, பின்னழகும் நல்லா இருக்கு. வீட்டுக்கே ஒரு கடை வந்துருச்சுனா போது லவுடு வேலை ஏறி போட்டுருக்கேன். ഇത് ശബ്ദം കൂട്ടോ?
അതും കുറയുന്നതാണത്. ആൾക്കിട്ട് കൊടുത്ത പോലെ മ്യൂസിക്കിന് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇയാള് പോകുന്നില്ലേ? ஐயா பாண்டிய என்ன ஐயா பாண்டி அழகே பாண்டி ஐயோ என்ன ஐயோ பாண்டிய ஐயோ உள்ள வச்சு கூட்டுறியேன்னு சொன்னேன். அவங்க வெளியே போயிட்டாங்க. சண்முகி சொல்றான்ல. பாடிக்கட்டிலே நின்றுருக்கேன். எனக்கு தெரியுமா எப்படி போச்சு? அது முதலியார் பெரிய கதை முதலியாங்க. சண்முகி உள்ள வரும்போது நீங்க பாத்துருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதை நீங்க பாக்கல. நான் சண்முகியை பார்த்தேன். அவங்க வெளியே போனாங்க, அதை நீங்க பாக்கல. இப்ப நான் வெளியே போறேன், அதை நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. ஒரு கோர்வையா வருது இல்லையே. சரி அதை உருப்பா. சண்முகி இப்ப இல்லாத கூட நல்லதா போச்சு. எப்படி நான் வெளியே போனேன். என்ன பண்ண முடியும்? நான் கையில கொஞ்சம் பர்சனலா பேசணும்ப்பா. என்ன வாடகை ஏற்ற போறீங்களா? வாடகை என்னப்பா வாடகை? இந்த வீட்டையும் உங்க பேர்ல எழுதி வைக்கிறேன். என் பொண்டாட்டி நாகரத்துல செத்து போய் 20 வருஷம் ஆச்சு. இந்த 20 வருஷத்துல நான் யாரையாவது கை கட்டிருந்தா எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இது ஆரம்பா கண்டிங் கேட்கறது இருக்குப்பா. 1000 இருக்கு இதுக்குள்ள ஏன் எனக்கு இல்லைங்க யாரும் இருக்கு. அந்த அம்மாவை பார்க்க சொல்லோ. செத்து போன என் நாகரத்னமே உசுரோட திரும்பி வந்த மாதிரி அதே நாட்டை அதே பயக்கம். என்னப்பா மறுபடி பிறப்பு இந்த ரேஞ்சுக்கு நம்மளுக்கு தமிழ் தெரியாதுப்பா. ஆனா நீதான் எங்க 2 பேர்த்து எப்படியாவது ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. அதிகமா பேசாதீங்க முதலியா. சண்முகி கேட்டா வருத்தப்படுவாங்க. இல்லையே அந்த அம்மாவுக்கு என் மேல ஒரு இது இருக்கே. இது என்ன இது இது என்ன பூ என்ன பூ ரோஜா பூ என்ன ரோஜா என்ன காதல் ரோஜா நிறத்திக்கு அந்த அம்மா மேல படியேறி போக சொல்லும். என் மேல இருக்குது. இன்னைக்கு மேல பூவையே போட்டுச்சு. அது உங்க மேல விழுந்துச்சா முதலியா? இப்போ நீங்க ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க. இல்லையே நிக்கிறேன். நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க. சரி மேல இருந்து காக்கா ஏச்சமா ஓடுதுன்னு வச்சுங்க. சரி காக்கா எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்களா? என்னப்பா காக்கா போடுற ஏச்சமா கண்ணுக்கு போட்ட பூ ஒண்ணுங்கிறியா? கல்வி பண்ணுறீங்க முதலியா. புரியாம கத்தாதீங்க. இந்த பூ விஸ்வநாதையர் பேர்ல இருந்து கோபத்துல போட்டது. யாரு விஸ்வநாதையர்? விஸ்வநாதையர் ஐயா ஐயாவா? இல்ல புருஷன். புருஷனா? வெட்டி சத்தம் கேட்டுருமே சுமங்கலி முதலியா? இல்லையே காலி கண்ணியே பள்ளியே கண்ணுல படுற மாதிரி போறதுக்கு என்ன பஸ் வர சுத்தா உள்ள இல்ல புருஷன் கண்ணுல படுறான்னு பார்த்தேன். உள்ள பாத்தீங்களா? காசி ராமேஸ்வரம் போயிட்டாங்கல்ல. இல்லவே போயிட்டான். அப்புறம் என்னப்பா திரும்பி வரணும் முதலியா? அப்ப எனக்கு ஒரு வழி சொல்லுப்பா. தை பிறந்தா வழி பிறந்த முதலியா? இப்ப தானப்பா மாசி தைக்கு ரொம்ப நாள் இருக்கே. பாத்தியா எப்படியாவது நீதாப்பா எங்க 2 பேருக்கு ஒண்ணு சேர்த்து வைக்கிறப்பா பிளீஸ். எங்கடா வர ரொம்ப டைட் முதலியா? நான் போய் கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு ரொம்ப டைட் முதலியா கலெக்ஷன் பண்ணி விட்டுருப்பா. யார் அவன் பெருநடத்தை குப்பை போட்டுங்க? குப்பை இல்லையா ரோஜா குப்பாய் நான் குப்பை தானே இருக்கிறேன். ஜனதா இருக்கிறான் இருந்தாலும் நீ சாண்ட் பவுடர் மாஸ்டர் பாய். அதனால என்ன நம்ம வேலை நம்ம தானே செய்யணும். இதுதான் நம்ம கடை தானே. இலக்கிய வாங்கிட்டியா? பேர்ல என்ன இது உள்ளே பாய் பாண்டி பாய் இந்த கடையில வேலை சேர்த்து நான் பாய் நீ வேலை சேர்த்து பாய் பாய் நீ மாத்த வேலை கலாச்சி பாய் பேச விட அவனை எப்படி வேலை போச்சு? நல்லா பேசிய எல்லாம் உன்னாலதான். யாரை கத்தோம் உன்னை ஜாமீன்ல எடுக்கிறதுக்கு 5000 ரூபாய் புரட்டாருல அதை எப்படி புரட்டா எடுக்காது பூச்சி பூச்சி. ஆவா உன்னை ஜாமீன்ல எடுக்கிறதுக்கு 5000 ரூபாய் தேவைப்பட்டுல ரைட்டு தலால கை வச்சேன். ஐயோ அட எடுக்கும் போது மாட்டா கூட பரவாயில்லையா? பணத்தை படுத்தி வைக்கும் போதெல்லாம் மாட்டீங்கன்னா வைக்கணும் வந்து சொல்ல வேண்டியதான். சொல்ல விட்டாதானே திருடன் திருடன் நான் ஓட வேண்டியதா போச்சு. மேல தக்கிட்டு நான் போன விட்டுலாம் ஒரே நிறுத்தி ஓட்டேன். எவனுமே வேலை தர மாட்டேன். அங்க கிளாஸை கழுவிங்க அரவ ஜோடுவா பாண்டிய நமக்கு இந்த வேலை பஜாரா இருக்குதுப்பா. சின்ன சின்ன வேலை வாங்கிட்டு அப்படியே வளர்ந்து டீம் கூட இல்ல கல்லால கை வச்சு பார்த்தாரா கஜானா வேலை நடிக்கணும். ஓப்பா ஒரே கல்ல வேண்டுமா? ஓ അവിടെ വേക്കൻസി யாரு 2 மில்லியன் டெவலப்ஸ் என்ன வேணும்? அங்க அதே வேணுமா? அங்க இல்ல மாமியார் வீட்டு. அப்போ இந்த இடத்துல நீ என்ன ஜாமீன்ல இல்லையா? ஏன் மாமியார் வீட்டு? சரிவா. ஐயோ அத கையில் கூட நான் எப்படி வாங்க ஒண்ணு கவலைப்படாது. நான் சொல்றது தெளிவா கேட்டுங்க. சரி சரி அந்த ஐயர் வீட்டுக்கு நீ ஐயர் பேச அந்த ஐயர் வீட்டுக்கு நான் ஐயர் பேச போறேன்.
அங்க சண்முகமாமி ஒருத்தர் இருப்பாங்க. அங்க சண்முகமாமி ஒருத்தர் இருப்பாங்க. இது என்ன வயலுபாடு? நான் சொன்னது கேட்டுக்கிட்டா சொன்னேன். திருப்பியா ഓ சொல்ல അയ്യർ വേഷത്തിൽ പോണം. தெளிவா சொல்லிடுறேன். போனதும் வேலை கிடைக்கும். அது நம்ம ஆளு. முஸ்லிமா? நமக்கு வேண்டிய முஸ்லிமான சிவா ஐயர் வேஷம் போடலாம் சரி. நான் ஞாபகம் ஐயர் பார்த்து நமக்கு வராத ഭാഷ பேசினதான பாஷை. பாபு ஓ பாபுவா? நீங்க நினைச்சீங்க பாபுன்னு வச்சிருக்கீங்க. என்ன சொல்றான்? ஆக்சிடென்ட்ல தானே பொருள் போச்சு. 20 வயசுல ஆக்சிடென்ட்ல பொருள் போச்சு. 20 வயசுல ஆக்சிடென்ட் கிளம்பி உண்மைங்கிறேன். ஒரு நிமிஷத்தை பேசிட்டு இருந்தா அந்த ஆக்சிடென்ட்ல மொத்தமா பொருள் போயிட்டு. ஓஹோ. ஆமா உன் பேர் என்னப்பா? பாஷா. பாஷாவா? பாஷானா முஸ்லிம் பேர் தான். பாஷா தான். பாதபாக்கம் சுவாமி மகன் சுருக்கி பாஷா வச்சிருக்கேன். உயிரோட இல்லையே அப்படின்னு சொல்றான். அவன் ஊமையோ ஈஸ்வரன் பாருங்க, ஒரு கதவை அடிச்சாலும் இன்னொரு கதவை திறந்து விட்டுருவான். இப்ப வாய் அடிச்சிட்டா கை பேசுறேன். அடிச்சு பிடிச்சு போற ஆளை பார்த்தா பயமா இருக்கு. சும்மா இருக்கல நல்ல பாகம்னு சொல்றேன். நல்லா சமைப்பான். ஓ சமையலை பத்தி சொல்றா? நம்ம கௌசூட என்ன சமைச்சா? அடச்சி அதுக்குள்ள நான் போகும்போது திருடி போயிட்டா. அதே மாதிரி இவனையும் ஏதாவது எடுத்து விட்டா விண்ணோட்டா எடுத்து போட்டு பாய். பாஷா எனக்கு இப்ப டென்ஷன் ஆறு பாய் கேள் இல்லையா? அந்த மாதிரி பாய் அது இருக்கட்டும். இந்த வேதம் உபநிஷத்துல தெரியுமா உனக்கு? அவன்டா அவனை போய் புருஷன் சமயக்காரன் இருக்கிறாங்க. மாம் கொஞ்சம் ஆச்சாரமான ஆமாச்சு, அதுக்காக சொன்னேன். சரி வேண்டாம். சந்தியாவதம் தெரியுமா? சரி விடு. அட்லீஸ்ட் ஒரே ஒரு காயத்ரி மந்திரமா சொல்லு பார்க்கலாம். சொல்லு. சுபஹா ஒரு மந்திரம் போடுடா. ஏன் ஆயிரத்தி சொல்றேன்? இன்னைக்கு ஆவணியா இருக்கமா? ரொம்ப நல்ல உடனே வேலை செய்யறதுக்கு இந்த ஆசை பொறுத்த வரைக்கும் நீ எந்த முடிவு எடுத்தாலும் இன்னைக்கு ஓகே தான். நீ நல்ல முடிவு எடுப்பேன்னு இன்னைக்கு நல்லா தெரியுமே. பாஷா கூப்பிடுறாங்க. போதண்டா மந்திரம் போயிட்டு. ஓ அப்படியா? எல்லாம் ஒரே மாதிரியா இருக்கு. അയാളും കോമഡി. இந்த சேதுராமனோட ரொம்ப பேச்சு கொடுத்துறானே, வாய் கிண்டுவார் மனுஷன். எனக்கு என்னவோ பயமா இருக்குது மாமி. பாரு நான் உண்மையா பாண்டியாங்க தான் நான் வந்துக்கிறேன். எனக்கு அதனால வேண்டாம். நான் ஒரு தீர்ப்பு போடுறேன். இதான் கிச்சன். சாப்பாடு கிச்சனோட தூளாக்குதா. இப்படி ஏதாவது உலகிட்டு வேண்டாம். பாண்டி ஒண்ணு உண்மையா அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கான். நீ உண்மை நல்லா பேசலாம். ஆமா உண்மையோட பேசிட்டு இருக்கேன். புது சமைக்காரன் வந்திருக்கேன். നാസറങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ടൈപ്പ്. मम्मी ये डबल है इसको मारने से कवर है कुछ ऐसे कुछ लेला प्लीज डबल आमा कदर साथ को ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ என்ன மாமி பேர் இந்த மாதிரி பாக்குறேன். பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பார்த்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. என்னாச்சு? இல்ல 2 நாள் மலையிற மாதிரி ஒரே நடக்கு. உங்களுக்கு என்ன சைஸ் மம்மி? 46. அப்பா என்ன பஸ் நம்பர் மாதிரி சொல்றே? பஸ் நம்பர். மம்மி இது கொஞ்சம் போட்டு விடுறீங்களா ப்ளீஸ்? என்ன மம்மி அப்படி நிக்கிறே? உங்களுக்கு சொல்றேன் கொஞ்சம் போட்டு விடுங்களே. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത മറ്റേ കിടാലവനാ. അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ
താലിമാല. അതാണ് ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ കേട്ടോ. ഒരു മുടി പോതും മാമി, ഇതെന്നെ താലിയാ. ഓ ഡയലോഗ്. കല്യാണ വൈബ്. ஹாய் ஜானு, எப்படி இருக்க? என்னடி ஜானு, இன்னும் மேட்சோட நின்னுட்டு இருக்க? சீக்கிரமா புடைய மாட்டி கீழே வச்சு பூத்திட்டு வா. வரேன். மம்மி, என்னதெல்லாம்? பூஜை. என்ன பூஜை? வரலட்சுமி விரதம். வரலட்சுமி விரதம் எதுக்கு? ஐயோ, சாஸ்திரோத்தமான ஆத்திரம் போட்டு வரலட்சுமி விரதம் எதுக்குன்னு கேட்கறியே? கட்டிங்க தலை நிலக்கிடம் வாழ்நாள் பூரா பூ முட்டுமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக சுமங்கலி பிரார்த்தனை பண்ணுவா. இதெல்லாம் நீ பண்ணதே இல்லையா? தெரியாது உனக்கு? தெரியும் மம்மி, பட் நேத்து தான் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லையே, அப்புறம் எதுக்கு இதெல்லாம்? உங்களே எனக்கு பூ முட்டு பிடிப்பாக்கு நச்சு ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன். வாழ்நாள் பூரா இப்படியே இருக்கிறது முடிவு பண்ணிட்டேன்னா போயிட்டோம். உன் மனசு நோக்கூடாது மாதிரி அவள் இன்னும் பரவாயில்ல, அவ புருஷன் நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம மாதிரி வந்து பூஜை பண்றா. நம்ம மாதிரி தான் புண்ணியம். வர சொல்லிட்டேன்ல, போய் மடிசா கட்டி வரேன். ആളുടെ പ്ലാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. തബുവല്ലേ അല്ലേ? என்னடி காட்டோ, அங்க எல்லாம் வரலட்சுமி கிட்ட கைவத்தி உட்கார்ந்துட்டா, இங்க சிக்கு சிக்கு சொத்து சொத்து ஆடிட்டு இருக்கா. ஓடியாங்க. டிவி ஆன் பண்ணுடா. சுதனா, சாப்பிட்டு சம்பிரதாயம் தெரியாம உனக்கு எது குடிச்சுடாக்கி வச்சிருக்காங்க அப்பா. பாஸ்போர்ட்ல மரியாதையா? நான் வர மாட்டேன்ப்பா. சொன்னா கேட்க மாட்டேன். சொன்னா கேட்க மாட்டேன். சொன்னா கேட்க மாட்டேன். ഇവിടെ ഭയങ്കര പൂജ, അവിടെ പാട്ട്. தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே. பரவாயில்லையே, பேஸ் தம்பி எழுதிட்டு இருக்குன்னு என்ன இருக்கானே, உன் பேர் என்ன? உண்மை. சண்முகி, நான் ரெடி ஆயிட்டேன். எப்படி இருக்கேன்? நல்லா இருக்கேனா? உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு. വരുന്നുണ്ടോ? കാതൽ മന്നല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്. അതാണ് எப்போ வந்துருச்சு மம்மி? நல்ல கதையா? റൊമാൻറ്റിക്കാണോ നമ്മൾ വരിക? குழந்தை அழுகிறதே. அவ என்ன பண்ணாலும் அவளே கேளுங்க. நீ வாங்க. சுக்குருக்கு பாட்டு பார்த்துட்டு இருந்தா அம்மா வந்து டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டா. சரி, பாட்டு தானே, நீ பாட்டு தான் பாடுறாங்க. ஐயோ, அது போறே, எனக்கு ருக்கு பாட்டு தான் வேணும். പാട്ടുണ്ടാവുന്നു കേട്ടാ. അതല്ല അവിടെ കറക്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് വന്നത്. சுகலட்சுமிதா பாட வரேன்னு சொல்லியிருந்தா, அவ வரல. மேக்கு பாட தெரியாது, யாராவது தெரிஞ்சவா பாடுங்க. மம்மி, நீங்க பாடுங்க. எல்லாரும் பேசிட்டே இருந்தா இப்படி யாரும் பாடுவோம். நான் வரல. என்ன சொல்லுங்க? அவங்களா பார்க்கும்போது தப்போம். அவன் எல்லாம் வந்தா பாடி இருந்தா பேச்சே வராது. எங்களுக்கு ஒண்ணு அந்த வரையில பாட்டுட்டேன். சரி, சும்மா சண்முகி, நீதான் பாடு. பாடுங்க மம்மி. பாடு சண்முகி, பாடு. நீ எத்தனை கட்ட? 5. हरे बाबा मम्मी, प्यारी जानू क्यों को Same song. हरे बाबा ओ मैं जानू क्यों को देश दिल मेरा धड़के ராஷ்டிரபதி வேற என்ன இருக்கு? அப்ப கூட என்ன நல்லா இருக்கும். உரும்பிலும் இருப்பாண்டே நம்பியவர் நெஞ்சில் நிற்பாண்டே
கொண்டவன் போல் துணையாளரே வாழ்க்கை யாத்திரை நல்ல குடும்பம்தான் ஒரு கோவில் என்று தேகம் கூடலையும் கேட்கிறதா ഒരു ഫേസ് കൊണ്ട് നല്ലോണം കണ്ണും ഫേസും ഏകദേശം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെറൈറ്റി കോമ്പസിഷൻ ആണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അവര് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഓ ഓ ഓ ഓ എല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട് മാക്സിമം. ഇനി മറ്റേ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ ആളുടെ ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടെ ഫംഗ്ഷനും കൂടി കാണിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മറ്റേ സാരിയെ കൊടുത്തു വിടുന്നല്ലേ. എക്സ്പ്രഷൻ അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഡിഫറെന്റ്.